Standard 5th. Subject English. Unit 1 Revision. Topic Talking about Things Part 2. Presented by Mrs. Dipali Kiran Gavane. And see our textbook page number 12. Student, please see the textbook page number 12 and observe the picture carefully. Look at the pictures and frame sentences each of the words given below. तुम्हाला काय करायचं विद्यार्थ्यांनो, ह्या चित्राला बघायचं आणि त्या शब्द दिलेले आहे चित्राखाली, त्या प्रत्येक शब्दाचे काय करायचं आहे, तो शब्द वापरून तुम्हाला त्याचे सेंटेन्सेस म्हणजे वाक्य तयार करायचे आहे. नाउ आता स्टेप बाय स्टेप आपण एक एक वर्ड बघूया. प्लीज सी आवर फर्स्ट पिक्चर. In. The mouse is in the hat. म्हणजे काय की उंदीर टोपीमध्ये आहे. Now see our second picture. The mouse is under the hat. म्हणजे तो उंदीर टोपी खाली आहे. Now see our third picture. The mouse is on the hat. म्हणजे उंदीर टोपीवर आहे. Now see our fourth picture. The mouse is near the hat. उंदीर टोपी जवळ आहे. Now see our fifth picture. The mouse is in front of the hat. म्हणजे उंदीर टोपी समोर उभा आहे. Now see our last picture. The mouse is behind the hat. म्हणजे उंदीर टोपीच्या मागे उभा आहे. Now student, see look at these words and these meaning in Marathi. म्हणजे आता तुम्ही हे शब्द बघा आणि त्याचे मराठी मधले अर्थ तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहून घ्या. Our first letter is on. On म्हणजे वर. Our second letter is under. Under म्हणजे खाली. Our third letter is behind. म्हणजे च्या मागे. Our next letter is in. म्हणजे आत. Near म्हणजे जवळ. Now see the last letter. In front of म्हणजे च्या पुढे. Write down all letters and words in your notebook. So let's start the question and answer in this topic. आता आपण काय करूया, ह्या टॉपिक वरचे काही क्वेश्चन्स बघूया, काही फिलअप्स बघूया. Look at the pictures and frame sentences for or each of the words given below. आता काय करायचं आहे, ह्या चित्रांना बघायचं आहे आणि ह्या चित्रांवरून आपल्याला काय करायचं आहे, ह्या प्रत्येक शब्दावरून आपल्याला सेंटेन्स तयार करायचं आहे. Now see our first sentence. There is a mouse on the hat. On म्हणजे काय, वर. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं आहे. Now see next sentence. The mouse is on the hat. On म्हणजे काय, वर. Third letter. The mouse is on the hat. Just that mouse is on the hat. Now see next. Under. There is a mouse under the hat. Under म्हणजे काय, खाली.
Now see next sentence under the mouse under the hat. Under म्हणजे काय? खाली. Now see third letter under. That mouse is under the hat. There is a mouse near the hat. Near म्हणजे काय? जवळ. म्हणजे तो उंदीर काय आहे? टोपीच्या जवळ आहे. Now see next sentence from this picture. The mouse is near the hat. That mouse is near the hat. Write down all sentences in your notebook. See the next sentence. There is a mouse behind the hat. Behind म्हणजे काय? मागे. म्हणजे तो उंदीर काय आहे? टोपीच्या मागे आहे. The mouse is behind the hat. Now see next sentence. That mouse is behind the hat. Now see next sentence. There is a mouse in front of the hat. The mouse is in front of the hat. आणि नेक्स्ट सेंटेन्स बघा in front of च. That mouse is in front of the hat. बघा आता हा उंदीर कसा आहे रे या टोपीपासून? There is a mouse far away from the hat. Far म्हणजे काय? दूर. ह्या टोपीपासून उंदीर कसा आहे? दूर आहे. बघा आता नेक्स्ट सेंटेन्स कसं होईल? The mouse is far away from the hat. आणि थर्ड सेंटेन्स बघा कसं होईल? बघा कसं होईल थर्ड सेंटेन्स? That mouse is far away from the hat. आलं लक्षात तुम्हाला की कसे आपण एका वर्ड्सचे आपण 3 सेंटेन्स बनवले आहे. पहिलं बनवलं there is, नंतर बनवलं the mouse is आणि नंतर that mouse is. Now student, look at the pictures and fill in the blanks using the words in, on, under, near, in front of and behind. हे बघा विद्यार्थ्यांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे? हे चित्र बघायचे आहे आणि ह्या चित्रावरून रिकाम्या जागी योग्य शब्द भरायचे आहे. ते पण कोणते? इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ आणि बिहाइंड. म्हणजेच विद्यार्थ्यांनो, आतापर्यंत आपण जे काही सेंटेन्स बघितले आहे त्या सेंटेन्सच्या अनुसरून आपल्याला ह्या फिलअप्स पूर्ण करायच्या आहे आणि त्याही मीनिंगफुल तिथे त्या ठिकाणी शब्द आपल्याला वापरायचा आहे. Now see our first picture. In this picture shown the one lady. She is sitting on the mat under the umbrella and this basket is in front of this lady and this is a pumpkin. He is also near this lady. म्हणजे या चित्रामध्ये एक बाई दाखवलेली आहे. त्या बाईला आपण ग्रीन ग्रोसर सुद्धा म्हणू शकतो, म्हणजे भाजी विक्रेता. ही एका मॅटवर म्हणजे चटईवर बसलेली आहे. तिच्याजवळ टोपलीत काही टोमॅटोज आहे आणि शेजारी तिच्याजवळ पंपकिन आहे आणि ती एका छत्रीखाली बसलेली आहे. नाउ सी द फिलअप्स फ्रॉम दिस पिक्चर. सी आवर फर्स्ट फिलअप्स. There are tomatoes in the basket. म्हणजे काय? in म्हणजे काय? आत. म्हणजे टोमॅटो कशामध्ये आहे तर बास्केट मध्ये, टोपली मध्ये. Now see our next Phillips. The woman is sitting on the mat. म्हणजे ही स्त्री कशावर बसलेली आहे? ह्या मॅटवर. ऑन म्हणजे वर. म्हणजे कशावर बसलेली आहे ही? या चटईवर. Now see our third Phillips. The basket is in front of the woman. म्हणजे ही बास्केट कुठे आहे? तर ह्या स्त्रीच्या समोर आहे. इन फ्रंट ऑफ म्हणजे काय? च्या समोर. Now see our fourth Philip.
द वुमन इज सिटिंग अंडर द अम्ब्रेला, म्हणजे ही स्त्री कशाखाली बसलेली आहे तर ह्या छत्री खाली. अम्ब्रेला म्हणजे काय, छत्री. यू नो that this word. Now see our last fill up. The pumpkin is near the woman, म्हणजे हे पंपकिन काय आहे, ह्या स्त्रीच्या जवळ आहे. पंपकिन म्हणजे काय, भोपळा. तुम्हाला माहिती पंपकिन हे कशाच्या जवळ आहे, ह्या स्त्रीच्या जवळ आहे. नाउ सी अवर नेक्स्ट पिक्चर. इन दिस पिक्चर शो द सिनरी, म्हणजे काय, ही सिनरी सारखे हे चित्र दिसते. ह्या चित्रामध्ये काय आहे, एक छोटस घर दाखवलेलं आहे. त्या घरामध्ये एक मुलगा इथं उभा आहे. घराच्या समोर एक गाडी इथं आपल्याला उभी दिसत आहे. तसेच घराच्या बाजूला काय आहे, एक मुलगी ह्या स्लाइड्सवर म्हणजे घसरगुंडीवर खेळत आहे. त्याचप्रमाणे घराजवळ एक झाड दाखवलेलं आहे. झाडाखाली एक बैल बसलेला दिसतोय. इथे सगळ्या हिल्स म्हणजे टेकड्या आहे आणि या टेकड्याच्या मागे काय आहे, सूर्य आहे. नाउ सी द fill up फ्रॉम दिस पिक्चर. नाउ सी आवर फर्स्ट fill up. द बॉय इज इन द हाऊस, हा मुलगा कुठे आहे तर ह्या घरामध्ये आहे. नाउ सी अवर सेकंड fill up. द गर्ल इज ऑन द स्लाइड, म्हणजे ही मुलगी घसरगुंडीवर आहे. नाउ सी अवर थर्ड fill up. द ट्री इज नियर द हाऊस, म्हणजे ट्री कुठे आहे, ह्या घराच्या जवळ आहे. नियर म्हणजे काय, जवळ. नाउ सी अवर फोर्थ fill up. द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाऊस, म्हणजे गाडी कुठे आहे तर घराच्या समोर. इन फ्रंट ऑफ म्हणजे काय, समोर. नाउ सी अवर लास्ट fill up. द सन इज बिहाइंड द हिल्स, म्हणजे सूर्य कुठे आहे तर ह्या टेकड्यांच्या मागे आहे. नाउ स्टुडंट प्लीज सी अवर थर्ड पिक्चर. द पिक्चर इज शोन एज सम थिंग्स. नोटबुक, पेन्सिल होल्डर, क्लॉक, स्पेक्टॅकल्स अँड रुलर. ह्या चित्रामध्ये आपल्याला काही गोष्टी दाखवल्या आहेत. तर कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत तर वही आहे, पेन्सिलचं बॉक्स आहे ठेवायचा होल्डर, घड्याळ आहे आणि ही रुलर म्हणजे पट्टी आणि स्पेक्टॅकल्स म्हणजे चष्मा. नाउ सी fill ups फ्रॉम दिस पिक्चर. अँड अवर फर्स्ट fill up is द पेन्सिल इज इन द पेन्सिल होल्डर. पेन्सिल कशात आहे तर ह्या पेन्सिल होल्डर मध्ये आहे. नाउ सी अवर नेक्स्ट fill up. द स्पेक्टॅकल आर ऑन द बुक. स्पेक्टॅकल म्हणजे काय तर चष्मा. चष्मा कशावर आहे, ह्या वहीवर आहे. नाउ सी अवर थर्ड fill up. द पेन्सिल बॉक्स इज नियर द बुक. पेन्सिल बॉक्स कशाच्या जवळ आहे तर ह्या वहीच्या जवळ आहे. नाउ सी अवर फोर्थ fill up. द बुक इज इन फ्रंट ऑफ द क्लॉक, आणि ही वही कशाच्या समोर ठेवलेली आहे तर ह्या क्लॉकच्या. वही कशाच्या समोर आहे तर ह्या घड्याळाच्या समोर आहे. नाउ सी अवर लास्ट fill up. द क्लॉक इज बिहाइंड द बुक, म्हणजे काय की हे घड्याळ कशाच्या मागे आहे, ह्या वहीच्या मागे आहे. आलं लक्षात, क्लॉक कशाच्या मागे आहे तर ह्या वहीच्या मागे आहे. नाउ सी अनदर पिक्चर. दिस पिक्चर शोन फिश टँक, कॅट अँड डॉल. ह्या पिक्चर मध्ये काय काय दाखवलंय, एक फिश टँक आहे, एक मांजर दिसते आणि त्यावरती फिश टँकच्या एक डॉल आहे. नाउ सी fill ups फ्रॉम दिस पिक्चर. फिश टँक म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे की मासे ठेवण्याची किंवा मासे पाळण्याची एक छोटीशी टाकी. नाउ सी अवर फर्स्ट fill up is द कॅट इज इन फ्रंट ऑफ द फिश टँक. फिश टँकच्या समोर काय आहे, ही मांजर आहे. नाउ सी अवर सेकंड fill up. द फिश इज इन द फिश टँक. ह्या फिश टँक मध्ये काय आहे रे, फिश आहे, मासे आहे की नाही. अवर थर्ड fill up इज वन फिश इज अंडर टँक. ह्या टँकच्या मध्ये काय आहे, एक मासा आहे. नाउ सी अवर फोर्थ fill up. द डॉल इज ऑन द फिश टँक. डॉल कुठे आहे तर ही डॉल कुठे आहे, फिश टँकच्या वरती आहे. नाउ सी अवर लास्ट fill up. द फिश टँक इज बिहाइंड द कॅट, आणि ह्या कॅटच्या मागे काय आहे, फिश टँक आहे. कॅटच्या मागे काय आहे तर फिश टँक. नाउ सी हार्ड वर्ड्स फ्रॉम दिस lesson. I hope we are very enjoy in this English session. Now write down all hard words in your notebook. BASKET, basket, basket म्हणजे टोपली. SLIDE, slide, slide म्हणजे घसरगुंडी. Now see third fill ups.
HILLS, hills. Hills म्हणजे टेकड्या. Now see fourth Philip, RULER, ruler. Ruler म्हणजे फुटपट्टी. Now see fifth hard words, SPECTACLES, spectacles. Spectacles म्हणजे चष्मा. Now see last hard word, far away म्हणजे दूर. FARAWAY, far away म्हणजे खूप दूर. I hope today's lecture you are very enjoy it. Now solve the assignment in your notebook. Fill in the blanks with the correct word. Our first Phillips is the girl is sitting dash the house in the bracket near and in. Please choose appropriate word from this bracket and write down these Phillips. There is a car dash the house. And on. Please write down appropriate word from the bracket in the sentence. Thank you, children. Watching this video till the end. Stay home, stay safe and wash your hand regularly.